जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जस पंजाबी की टीम इस पूरे हफ्ते तुहाडे नाल यूबा सिटी गुरुद्वारे तो लाइव प्रोग्रामिंग पेश करी ते मैं एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां अज दा मुद्दा दे विच। अज असी दिवाली मना रहे हां, बंदी छोड़ दिवस मना रहे हां, बट अज असी किसान मोर्चे दे मुद्दे ते थोड़ी जी गल करांगे। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि जिथे 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 700 ਜਾਨਾਂ जो ਗਈਆਂ, जो ਦੀਵੇ बुझे हुए है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ तक क्यों नहीं चल रही भारत सरकार ਦੇ ਨਾਲ। इस वेले जिथे किसानी मुद्दा डट के एकता दे नाल हले भी दिल्ली दे बरूआं ते चल रहा है, उत्थे भारत सरकार दा की विचार है कि वो किसान इंडिया नू फीड नहीं करते, कि वो किसान, वो नौजवान, वो बजुर्ग, वो बीबियां जो शहीद होए हैं, वो उस मुल्क के नागरिक नहीं हैं। अज गल करांगे कि किस तरह ये मुद्दा भावें इंडिया दे विच नहीं चल रहा, भारत सरकार नू नहीं इहदा अंदाज़ा, इत्थे अमेरिका दे विच यूबा सिटी दे विच जिथे पंजाब वसदा है, उत्थे ये मुद्दा हले तक हर एक दे दिल दे विच ते हर एक दे मन दे विच उठिया होया। ते अज मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहनी हाँ साडे सियाणियां दे नाल। इत्थे यूबा सिटी गुरुद्वारे दे विच पहुंच के एक मैनू पर्सनली चीज़ बहुत ही ज़्यादा वधिया लगी। ये चीज़ मैं जो इंडिया दे विच सीगी उत्थे मोर्चे विच भी वेखी। मैं कहांगी मोर्चे की एक सब तो वड्डी स्ट्रेंथ साडे बजुर्ग सीगे, बजुर्गां दा होश, ते इत्थे भी आके उही होश, उही सांझी साथ वेखण नूं मिली। सो अज मैं प्रोग्राम की शुरुआत करी एक बार फिर मैनूं बहुत खुशी हो रही है। मैं तुहानूं सारिਆਂ दिखाना चाहती हाँ साडे नाल जुड़े हन इत्थे दे सियाने साडे बजुर्ग, ये इत्थे रल के गल करदे विचार रखते हैं। तो अज मैं इन्हां नूं बेनती कीती तुसीं साडे नाल भी विचार रखो, खास करके जिथे किसानी मुद्दे की गल आंदी है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ ना पंजाब दा है, ना सिखां दा मुद्दा है, ना हरियाणा दा, ना भारत दा। ये इस वेले वर्ल्ड वाइड मुद्दा बनया हुआ है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ खाण ਦੀ लोड़ है, तो जो वो खाना साडे ਲਈ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हां दी कदर क्यों नहीं हो रही। मैं शुरू करदी हाँ अंकल जी, तुहाडे नाल शुरू करते हैं। सब तो पहले तो तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत। अज दा मुद्दा प्रोग्राम दे विच दुनिया भर सानू लोकी वेख रहे हैं। यूबा सिटी विखे साडी टीम पहुंची है, तुसी इत्थे साडे सारे बजुर्गां दे नाल बैठे हो। इस दिवाली ते किस तरह तुहानू महसूस हो रहा है कि किसानां दा मुद्दा हाले तक उहदा कोई हल नहीं होया, की तुसी इहदे बारे कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ जी। इन्नी चेर हो गई है, 11 महीने तो वध, शायद सरकार नू लगता है कि वो वेट करी जाएंगे तो किसान थक के हार के छड़ जाएंगे मोर्चे नू। अंकल जी तुहानू लगता है कि जो ये किसान जिस तरह डट के बैठे हुए है कि ये डर जाएंगे, हट जाएंगे? नो, डर नहीं सकते, मुद्दा अलग होना चाहिए। किसानी 11 महीने हो गए चलदियां नूं ते रद्द करना चाहिए सरकार नूं। सर जी तुहानू क्यों लगता है कि हाले तक भारत सरकार, चलो डिस्कशनस तो छड्ड ही दो, वो तो मैनू लगता है जनवरी तो कोई मीटिंग नहीं हुई, जनवरी तो इस मुद्दे ते कोई होर प्रोग्रेस नहीं होया। तुहानू की लगता है सरकार काहदी वेट करदी पई है? वेट ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਆ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ 11-12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ।
ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਫੇਰ ਮੁਰੇ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਲਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਹਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ NRI ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਬਤਾਲਵਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ 11 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸੀਗੀ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਕਲ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀਗ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 500-600 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। 600 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ।
ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ TV 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸੈਕੜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਟੀਚਰਸ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉੱਦਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਯੂਥ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਯੂਥ ਨਾ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਦੁਆਬਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਯੂਰ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ, ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੈਰਾਬੂਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂਗਾ ਐਸਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਲਿਆਤੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ 'ਚ, ਵਪਾਰੀ 'ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਦੂਜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜੋ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਅੰਕਲ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੰਗਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕੋ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਕਲ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼, ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ 67 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 67 ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਤੇ 71 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਤੇ ਪੀਚਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲਨਟ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲਨਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਈਵਨ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਈਵਨ ਸੋ ਦਿਸ ਐਤਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਬੋੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮਰ ਬਣਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਏਕਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ
ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ, 700-800 ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਖਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਹੱਕ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਤੋਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਕਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਸ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਕੋ ਭਾਰਤ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਸੋਚਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਯੰਗਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ, ਥੋੜੇ ਯੰਗ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, what do you want to add from a youth perspective? Youth ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? How do you feel about this whole protest? I think as youth, or as the youth, we forget where we came from sometimes, and it's good that we are protesting. I've seen protests go to our state's capital, Sacramento, to Fresno, and kids getting together, even though they're just trying to get together with their friends or whatnot, but they're actually participating in bringing more awareness by sharing on social media as well. I've seen a lot of Instagram posts where, you know, us Punjabi kids are posting, and it's like, you know, we want to encourage our friends, whether they're any other nationality or whatnot, so they also learn what's going around the world. So I think kids are really good, especially using social media to bring more awareness. Yeah. Do you think, you know, obviously this is a crisis, and unfortunately, every crisis, there is an opportunity. Do you think that this crisis has presented an opportunity for the young generation to connect with Punjabi virsa, Punjabi culture, and the farming that is our heritage?
every family, Punjabi family has some kind of background in farming, whether they were born there, they came here. I was born in India, in Punjab, and I came here at a very young age, so I try my best not to forget it, because we get so used to you know, Yuba City or America, and we forget about those things where we actually came from, and our parents keep that alive in us by telling us these stories about, you know, they walked to school, or, you know, just like this very simple things, and we take things for granted here our lives. So I think it's very good. I mean, it's a terrible situation for Punjab, but it's brought the youth much closer back to our roots. Do you think that this has also created a better connection between the youth and the elder generation, that they're communicating more, even if it's about this or anything else? I think the kids are very more involved. Like, we ask our grandparents, or we go to the bibis and babas at the Gurdwara, and, you know, we're learning way more things about Punjab and farming itself. Yeah, my nanny is still in Punjab right now, and, you know, she's very involved, and she's a farmer, and my masi, I guess, they're all together. So they teach us something every day, whether it's on WhatsApp or whether it's on Facebook or through the farmers. Is this your mom? Yeah. I want to talk to her, auntie ji. ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੋਨੇਟਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਔਖੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਂਗਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ Z ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ, ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਯੂਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਯੂਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ, ਗਰਮੀ 'ਚ, ਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ 100% ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਕਰੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੰਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੋਤੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕੂਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਸਕਰੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਗਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ
ਸੋ 4 ਸਕਰੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਰੇਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਥਿਆਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 8:30 ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਲਵੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਿਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।